அன்பு உறவுகளே, இறை மக்களே, அனைவருக்கும் வணக்கம். இது அமலோற்ப மாதா ஆலயத்தில் ஒரு சிறப்பு விழாவாக ஏறெடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இங்கு நமது கர்நாடக மாநிலத்தின் முதல் அமைச்சர் DK சிவகுமார் அவர்களும், சித்தராமையா மற்றும் நம்முடைய பேராயர் பீட்டர் மச்சாடோ அவர்களும் வருகை தந்து இந்த ஆலயத்தை, அமலோற்ப மாதா ஆலயத்தை சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இது புதிய கொடிக்கம்பமானது இங்கு நிறுத்தப்பட்டுள்ளதை நாம் பார்க்கின்றோம். இந்த ஆலயத்தின் சிறப்புகளை மற்றும் தெளிவான விளக்கங்களை நாம் சகோதரியிடம் கேட்போம். இந்த ஆலயத்தின் சிறப்பு. இன்றைய நாளிலே நாங்கள் 125ஆம் ஆண்டின் நிறைவு விழாவை கொண்டாடவிருக்கின்றோம். நமது பங்கு தந்தையான அமல்ராஜ் கிறிஸ்பின் அவர்கள் மிக சிறப்பாக இதை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள். இந்த 125 ஆண்டுகள் சிறப்பிக்கும் இந்த நேரத்திலே முதலமைச்சர் மற்றும் அநேக மினிஸ்டர்ஸ்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். மிக சிறப்பாகவும் ஆடம்பரமாகவும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. மேலும் இந்த 125 ஆண்டுகளாக நிறைய அற்புதங்களும் ஆசீர்வாதங்களும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த ஒரு நிலத்தினை நமக்காக கொடுத்தவர் மைசூர் அரசர். அவர் மூலியமாக இந்த நிகழ்ச்சி மிகவும் அருமையாகவும் சிறப்பாகவும் நடந்து கொண்டிருக்கும் இந்த வேளையிலே நாங்கள் அனைவரும் அநேக ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றோம். மேலும் இந்த ஆலயத்தின் மூலமாக அநேக ஒரு நல்ல வேலைகளையும் நல்ல ஆசீர்வாதத்தையும் பெற்றுக்கொண்டு இன்னும் சிறப்பிக்க, எங்களுடைய பிற்காலத்திலும் சிறப்பு மிக்கவர்களாக இருக்க எல்லோரும் இந்த ஆலயத்திற்கு கண்டிப்பாக வந்து அன்னையின் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டு நீங்களும் இந்த ஆலயத்தின் சிறப்பை பகருமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். ஆலயம் உருவாகி எத்தனை ஆண்டுகள்? 125ஆம் ஆண்டு. 125 ஆண்டுகளாக இந்த ஆலயம் அன்னையால் பாதுகாவல், அன்னை அமல அன்னையின் பாதுகாவலில் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. மிக பழமையான ஆலயமாக இருந்தும் ரொம்ப ஆசீர்வாதமான ஆலயமாக இருக்கின்றது. அநேக விதத்திலே ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த அன்னையிடம் வந்து வேண்டுபவர்களுக்கு, ஜெபிப்பவர்களுக்கு இந்த அமலோற்ப மாதா ஆலயத்தில் என்னென்ன அற்புதங்கள், அதிசயங்கள் நடக்கின்றது என்று நீங்கள் விவரிக்கலாம். மரியே வாழ்க. இந்த கோவிலில் இந்த 2 மாதத்துக்கு முன்னாடி இருந்ததை விட இதெல்லாம் இப்படி நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருமே யோசிச்சிருக்க மாட்டாங்க. 2 மாதத்தில் கடவுளுடைய அற்புதத்தால் இது ஃபுல்லு சர்ச்சுடைய வளாகமும் அற்புதம் நிறைந்த கோயிலாய் மாறி இருக்கிறது. ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் ஒவ்வொருவருடைய வேண்டுதலையும் இந்த மாதா நிறைவேற்றுறாங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாரும் வந்து ஒரு வாட்டி பாருங்கள், மாதா கிட்ட வந்து கேளுங்க. கண்டிப்பாக கேட்குறவங்க என்றைக்குமே பெறாமல் போக மாட்டாங்க. இந்த அற்புதத்தை நாங்கள் அனுபவமாக, உணவுபூர்வமாக நாங்கள் அதை தெரிஞ்சுன்னு உங்கள்கிட்ட சொல்கிறோம். கண்டிப்பாக அம்மாவை நம்பி வாங்க, என்னைக்கு நீங்கள் கைவிடப்பட மாட்டீங்க. மரியே வாழ்க. மரியே வாழ்க. இங்கே முதல்வர் வராருன்ட்டு கேள்விப்பட்டிருக்காங்க மக்கள். கர்நாடக முதல்வர் DK சிவகுமார், அவர் இன்னும் எவ்வளோ நேரம் ஆகும் வர்றதுக்கு தெரியுங்களா? இன்னும் இப்போ ஏதோ டிராஃபிக்கில் இருக்கிறாருங்களா, வந்து நிற்கிறாங்க. எங்கள் கோவிலுக்கு 125 இயர்ஸ் செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக முதலமைச்சர், மைசூர் மகாராஜா, DK சிவகுமார் அவங்க, தினேஷ் குன்ராவு எல்லாரும் வந்து நிற்கிறாங்க. நாங்கள் அவருக்காக எல்லாருமே காத்து நிற்கிறோம். எங்கள் அற்புதம் ஆசீர்வாதம் இங்கே வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும், குடும்பத்துக்கும் அவங்களுடைய பிளஸ்ஸிங் நிறைவாக கிடைக்க வேணும்னு நாங்கள் குடும்பத்தோட, எங்கள் சபையோட, எங்கள் கோயிலோட எல்லாருக்காக வேண்டிக்கிறோம். மரியே வாழ்க. நன்றி நன்றி நன்றி. கிறிஸ்துவுக்கு பிரியமானவர்களே, உங்கள் எல்லோரையும் இயேசுவின் பெயரால் வாழ்த்துகிறேன். தமிழக மக்கள் சார்பாகவும், தமிழக ஆயர்கள், குருக்கள், துறவியர் சார்பாகவும் உங்கள் எல்லோருக்கும் வாழ்த்துக்கள். பெங்களூரு ரயில்வே காலனியில் அமைந்திருக்கிற அமலோற்ப மாதா ஆலயம் 125 ஆண்டுகள் யூபிலியை கொண்டாடுகிறது. 125 ஆண்டு காலங்கள் இங்கே இறைவனுடைய வல்லமை வளர்ந்தோங்கி வரங்கள் பெருகி கொண்டிருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் இந்த இடத்தில் வந்து மக்கள் விடுதலை பெறுகிறார்கள், வாழ்வு பெறுகிறார்கள், நலம் பெறுகிறார்கள். ஏன் அளவிட முடியாத அற்புதங்களை அனுபவிக்கிறார்கள். அமல உற்பவி தாய்
ஜென்மப்பாவ இல்லாமல் உட்பவித்தவர், சாத்தானின் தலையை நசுக்கியவர். தீமையின் ஆதிக்கத்திலிருந்து நம்மை விடுவிக்க முடியும். ஏன் தீய சக்திகள், மாய சக்திகள், இந்த உலகின் ஆதிக்கங்கள் எல்லாவற்றையும் விடுவிக்க அன்னையால் முடியும். எனவே யாருக்கெல்லாம் விடுதலை வேண்டுமோ, யாருக்கெல்லாம் வாழ்வு வேண்டுமோ, இதோ ரயில்வே நகர் அமலோற்ப அன்னை ஆலயத்துக்கு வாருங்கள், விடுதலையை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். நம்ம எல்லோரும் அமல அன்னையின் ஆசியை, அருள் வரங்களை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம். இறைவன் உங்களை ஆஸ்வதிப்பாராக. எல்லோருக்கும் யூபிலி நல்வாழ்த்துக்கள். எத்தனை ஆண்டுகள் நிறைவு பெற்றுள்ளன இந்த ஆலயம்? 125 ஆண்டுகாலம் நிறைவு பெற்றிருக்கிறது. எனவே உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் உண்டாகட்டும். God bless you. தேங்க்யூ. அன்பு உறவுகளே, அனைவருக்கும் வணக்கம். ஒரு ஆலயத்தின் மிக சீரும் சிறப்புமாக பள்ளி வளாகத்து பிள்ளைகள் மற்றும் ஆலய வளாகத்தில் அழகிய மிகு தோற்றம் கொண்ட அன்னையின் கொடி பறக்கத்தக்கதாக கொடிக்கம்பம் இங்கு இருத்தப்பட்டுள்ளன. அனைத்து மக்களும் மகிழ்ச்சியாகவும் ஆடம்பரமாகவும் நிறைவேற்றத்தக்கதாக நமது முதல்வர் வருகைக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நம்முடைய கர்நாடக முதல்வர் டி.கே. சிவகுமார் மற்றும் நமது காந்திநகர் தொகுதி எம்எல்ஏ தினேஷ் குண்டுராவ் வருகை தந்துள்ளார். அனைவரும் அவர்களுக்காக வருகை தர காத்து கொண்டிருப்பதை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். மக்களே, இதை பார்த்து கொண்டிருப்பவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து இந்த சேனலிற்கு நீங்கள் சப்போர்ட் செய்வீர்கள் என்று நம்புகின்றேன். இது அன்னை மரியின் ஆணை. உங்களுடைய சகோதரனாகிய வினோத் தாமஸ். நாங்கள் இதை இந்த சேனல் மூலமாக அனைத்து இறை செய்திகளும் நற்செய்திகளும் வெளியிட்டு கொண்டிருக்கின்றோம். ஆகவே உங்களுடைய சப்போர்ட் எங்களுக்கு தேவைப்படுகின்றது. சப்ஸ்கிரைப் செய்து அனைத்து மக்களுக்கும் காணும்படியாக நீங்கள் செய்வீர்கள் என்று நான் நம்புகின்றேன். சப்ஸ்கிரைப் செய்து அனைத்து மக்களுக்கும் ஷேர் செய்து இன்னும் அநேக நாட்களிலே செய்திகள் நற்செய்திகள் இதிலே வருகின்றன. இந்த சேனல் மூலமாக பார்த்து அன்னையின் ஆசீரும் இறைவனின் ஆசீரும் பெற்றுக்கொள்வீராக. ஃபாதர், யூடியூப் வீடியோ போயிட்டு இருக்குது. ஸோ இந்த பங்குடைய சிறப்பு, ஸோ மிராக்கல் சிறப்பு, இதை பற்றி ஏதாவது நீங்கள் பேசலாம். ஆங்கிலத்தில் இங்கிலீஷ். Well, our church is celebrating 125 years of Immaculate Conception, and we are grateful for all those who walked in this wonderful place. May God continue to bless and bless Father Amalraj and all the parishioners. God bless you, Father, Son, and Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you so much, Father. ஃபாதர், சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், யூடியூப் உங்களுக்கு வரும். பிரியமானவர்களே, உறவுகளே, இன்று பரிசுத்த ஆவியானவர் கொடையாக பெற்றுக்கொண்ட உறுதி பூசுதல் கொடையாக பெற்றுக்கொண்ட பிள்ளைகளுக்கு சர்டிஃபிகேட் மற்றும் பைபிள் பரிசாக வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஃபாதர் தந்தை அவர்கள்.
சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஜாக்லின் அம்மா, யூடியூப்ல நீ வருவ. பிரியமானவர்களே, உறுதி பூசல் பெற்றுக்கொண்ட பிள்ளைகளுக்கு பைபிள் மற்றும் சான்றிதழ்களை வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். பைபிள் மற்றும் சான்றிதழ்களை பரிசாக வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தந்தை அவர்கள், ஃபாதர் அவர்கள். நூற்றி 25 ஆண்டுகள் அமலோற்ப மாதா ஆலயத்தை சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அனைத்து மக்களும். 125 ஆண்டுகள் அமலோற்ப மாதா ஆலயத்தை சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். பிரியமானவர்களே, இந்த சேனலில் அனைத்து விதமான நற்செய்திகளும் வெளியாகி கொண்டிருக்கின்றன. ஸோ அனைத்து மக்களும் சப்ஸ்கிரைப் செய்து அனைத்து மக்களும் பார்க்க நீங்கள் சப்போர்ட் செய்ய வேண்டும் என்று உங்களை தாழ்மையுடன் உங்களுடைய சகோதரன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இந்த ஆலயம் மிக பிரசித்தமான ஆலயமாக அமைந்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த ஆலயத்தில் அனைத்து புதுமைகளும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. வேண்டுவோருக்கு வேண்டிய வரங்களை அன்னை மரியாள் பெற்று கொடுக்கின்றார்கள். தன்னுடைய அன்பு மகன் இயேசுவிடம் அனைத்து வரங்களையும் பெற்றுக் கொடுக்கின்றார் அமல உற்ப மாதா. யூடியூப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. யூடியூப்ல வருவீங்க. கண்டிப்பா ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டோம். சப்போர்ட் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா ஃபாலோ கூட பண்ணுங்க. யாருக்கு யூடியூப் வேணுமோ நம்பர் கொடுங்க, சென்ட் பண்ணி கொடுங்க. நீ வாங்கிட்டியாமா? இல்ல அம்மா கன்னடா ஒன்று தமிழ்.
Vincy, John S, Lakshmi J, Jacqueline P, Daniel, Vijay J, Arun A, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮರಿಯ ಮಾತೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಚರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನೀವು? ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದ MG ರೈಲ್ವೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಅಮಲೋಕ ದೇವಾಲಯವು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 125 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅದ್ಭುತಗಳು ಪವಾಡಗಳು ತುಂಬ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 125ನೇ ವರ್ಷದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜೂಬ್ಲಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜಾತಿ ಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಗಣ್ಯಮತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪವಾಡಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಈ ಅದ್ಧೂರಿಯಾದ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಣಲು ಆಗಮಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಭು ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. பிரியமானவர்களே, உறவுகளே, கர்நாடக மாநில முதல்வர் DK சிவகுமார் அவர்களும் மற்றும் அனைத்து அரசியல் அமைப்பு தலைவர்களும் வர இருப்பதால் அனைத்து மக்களும் அவர்களை வரவேற்கத்தக்கதாக காத்து கொண்டிருப்பதை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த சேனலை பார்ப்பவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து சப்போர்ட் செய்யும்படியாக தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். ബാംഗ്ലൂരിൽ അമലമാത ചർച്ചിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കൊടിമരം ചെയ്യാനായിട്ടൊരു അവസരം തന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സംഘാടകരായ നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ട്രസ്റ്റിമാരോടും അതേപോലെ ഫാദറിനോടും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്പോൺസർ ചെയ്ത നമ്മളെ സെൽവേ ആ മേഡത്തിനോടും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഓരോരുത്തരോടും ഞങ്ങൾ അകം പറഞ്ഞ ഗ്രീൻ ഹോപ്പറിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു ചാൻസാണ്, ചോയ്സായിട്ടാണ് ഞങ്ങളിത് കാണുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ട്രോഫി വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയായിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും കൂടി
ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರುವುದ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಗಾಸಿಪ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ. 125 ವರ್ಷಗಳ ಈ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಚಾರ್ಜ್ ನಿಕ್ಕಿದಾನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಲೇಜ್ ಎತ್ತಿರ್ತೀನಿ. அன்பு உறவுகளே, அமலர்ப மாதா ஆலயத்திலே 125வது விழாவினை சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற பங்கு மக்கள் அனைவரையும் நாம் பார்க்கின்றோம். இந்த ஆலயத்தின் சிறப்பு என்னவென்றால், அன்னையிடம் மன்றாடுவோர் அனைவருக்கும் அன்னையின் அன்பின் ஆசீர்வாதங்கள் அனைத்தும் பொழிந்து அவருடைய தேவைகளையும் அவருடைய எண்ணங்களையும் அன்னையின் பரிந்துரையால் இறைமகன் இயேசுவிடம் பரிந்து பேசப்பட்டு அனைத்து கோரிக்கைகளும் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன இங்கு. ஆகவே அனைத்து மக்களும் இந்த ஆலயத்திலே கூடியிருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம். நமது சேனலை பார்க்கின்றவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து சப்போர்ட் செய்யும்படியாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இப்பொழுது நமது கர்நாடக மாநிலத்தின் முதல்வர் டி.கே. சிவகுமார் வருகை தந்துள்ளார். ஆகவே அனைத்து மக்களும் அவருக்காக காத்துக்கொண்டு அவரை வரவேற்கத்தக்கதாக அனைத்து மக்களும் போலீஸ் அதிகாரிகளும் நிற்பதை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். பள்ளி மாணவ மாணவிகள் சிறப்பு நடனமாட நிற்பதை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். நமது பெங்களூர் மறைமாவட்ட பேராயவர்கள் வருகை தந்து அவரும் ஆலயத்திலே அமர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார். ಒಂದರಿಂದ 2026ರವರೆಗಿನ ಈ 125 ವರ್ಷ ಏನಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿರುವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಹಾರಾಜರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಅಖಿವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಲೇಬೇಕು. ನಮಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 125 ವರ್ಷಗಳ ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. நம்ம சர்ச்சில் சீனியர் மோஸ்ட் பர்சன் யாராவது இருக்கிறீங்களா?
இந்த கோயிலை எனக்கு 60 வருஷமா தெரியும், 80 வருஷமா தெரியும், 90 வருஷமா தெரியும்னு சொல்றதுக்கு யாராவது இருக்கீங்களா? பெரிய தலை. ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಇದಾರೆ ನೋಡಿ. ವಾವ್, ಎಷ್ಟು ಏಜ್ ಅಮ್ಮ? ಲೂರ್ದ್ ಮೇರಿ ಅಮ್ಮ 83. ವಾವ್. 83 நான் ஓவர்டேக் ಮಾಡಕ್ಕೆ யாராவது ಇದ್ದೀರಾ? சார் உங்க வைஃப் பேரு, உங்க பேரு ನೀವೇ ಸರ್, ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. நீங்க ஏதாவது பேசுறதுக்கு விருப்பப்படுறீங்களா? ஒரு வார்த்தைமா, நீங்க பார்த்த காலத்துல நம்ம கோயில் எப்படி இருந்துச்சுன்னு எங்களுக்கு தெரியாது. 85 வருஷம் சொல்றீங்க. இருந்தது தப்பு. ஸோ வீட்டு முன்னால முள் கம்பி இருந்துச்சு தெரியுமா? கோயில் முன்னால. பாலண்ணா, நீங்க ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா? நான் உட்காந்து பேசாதீங்க, நின்று பேசுங்க. நம்ம கோயிலை பத்தி பேசுறதுக்கு யாராவது வேணும் நம்மளுக்கு? கொஞ்சம் அடிப்பாங்க. சொல்லுங்க, நம்ம கோயில் எப்படி? அன்பார்ந்த கிறிஸ்துவ நண்பர்களே, தாய்மார்களே, எனக்கு தெரிஞ்சது நான் சொல்றேன். நான் பார்த்த அறத்தை எவ்வளோ இம்ப்ரூவ் இருக்குது. இது நிஜமாக ரொம்ப எல்லாரும் இதை பற்றி ரொம்ப சந்தோஷப்பட வேண்டிய நேரம் இது. அதற்காக இந்த சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்த ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ಗೆ ನನ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ, ಇವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಧನೆ ಅಂದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾದರ್ನು ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾಗಿ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಿ. ಒಂದು ಫಾದರ್ನ ಇವರು 2ನೇ ಮಗ ಫಾದರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಿ ಶ್ರಮಿಸ್ಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಮಗ, ಒಂದು ಮಗನ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಬೇರೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? அன்பு உறவுகளே, இந்த ஆலயத்தில் சுமார் நான் சிறு வயதிலிருந்து இந்த ஆலயத்திலே பாடல் குழுவில் உள்ளேன். அதாவது ஒரு 13 வயது இருக்கும். அப்பொழுதிலிருந்து நான் பாடல் குழுவில் இணைந்து ஆண்டவருக்காக புகழ் பாடலை பாடி வந்து கொண்டிருக்கிறேன். முதலாவதாக நான் சிறு வயதிலே பார்த்த பொழுது இந்த ஆலயத்தில் சீட்டு, அதாவது சிமெண்ட் சீட்டுங்க போட்டிருந்தாங்க. அது மாற்றுதலாகி ஆலயம் புதுப்பித்து ஆலய வளாகத்திலே டைல்ஸுங்க, மேலே இருக்கிற மோல்டெல்லாம் போட்டு கொடுத்தாங்க. இப்பொழுது இந்த ஆலயம் 125 ஆண்டுகள் நிறைவு அடைந்துள்ளன. 125 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்து இங்கு வருகின்ற அனைத்து மக்களுக்கும் அமல அன்னை அவரிடம் பரிந்து பேசுபவர்களுக்கு, அவரிடம் மன்றாடுவோர் யாவருக்கும் இறைவன் இயேசுவிடம் பரிந்து பேசு அனைத்து நன்மைகளையும் பெற்றுத் தருகின்றார் என்பது எந்த ஒரு ஐயமும் இல்லை. ஆகவே நம்பிக்கையுடன் நம்பிக்கையுடன் பேசுபவர்களுக்கு அன்னையின் ஆசீர் எப்பொழுதும் உண்டு. இது பெங்களூரிலே ரயில்வே காலனி, எம்ஜி ரயில்வே காலனியிலே அமல அன்னையின் ஆலயம் அமைந்துள்ளது. 125 ஆண்டுகள் நிறைவு பெற்றுள்ளன. அனைத்து மக்களுக்கும் அன்னை ஏராளமான ஆசிரை பொழிந்து வருகிறார் என்பதில் எந்த ஒரு ஐயமும் இல்லை, மாற்றமும் இல்லை. நன்றி, வணக்கம். 85 வயசு. நான் சின்ன குழந்தையிலேருந்து எனக்கு நான் சொன்னாலும் இங்கே தான் கொடுத்தாங்க. அப்போல்லாம் வழியே கிடையாதுங்க, கொடி வழிதான். நாங்களாம் நடந்து தான் வருவோம். டெய்லி 5:30 மணிக்கெல்லாம் 5 மணிக்கெல்லாம் வீடு விட்டு 6 மணிக்கெல்லாம் மாதம் அப்போது 6 மணிக்கெல்லாம் நாங்கள் கொடி வழியே வருவோம். இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் எந்த இடமே கிடையாது, எந்த பில்டிங்கும் கிடையாது. அப்போல்லாம் கொடி வழியே தான் நாங்கள் நடந்து வருவோம். அப்போதுலேருந்து இந்த அம்மா அதிசயங்கள் அற்புதங்கள் கொடான கொடி ஜனங்களுக்கு செய்துன்னு தாங்கிறாங்க. நன்றி. ஒரு கரெக்ஷன், நீங்க அந்த காலத்துல 6 மணிக்கு நடந்து வரல. இப்ப கூட நீங்க காலையில பூசைக்கு ஸ்ரீராம்புரத்துல இருந்து 5:45 மணிக்கு ஆரம்பிச்சிடறாங்க நடப்பாதை. டெய்லி நடந்து வராங்கம்மா. வாமா, நான் வழியில டிராப் பண்றேன்னு காலையில பூசை முடிச்சு கூப்பிட்டோம்னா, இல்லப்பா நான் நடந்து தான் வருவேன், நடந்து தான் போவேன். அதுல என்ன ஒரு சந்தோஷம் எங்களுக்கு தெரியல. எங்களுக்கும் கற்றுக் கொடுங்க, நாங்களும் ட்ரை பண்றோம். அதுக்கு ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀನಿಯರಿಟಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಾನೆಟ್ ಅವರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಬನ್ನಿ 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 ಆಂಟಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸುಮಾರು ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಗೊತ್ತು. ಬನ್ನಿ ಆಂಟಿ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಿನ್ವಾರಾ ಮಿಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತು. Consumption church. I was a boy here at age of 6 years studying first standard here.
and this portion of the church was there, and one Fatima statue was there, full of park. Father Aloysius Rebulo made this to a good state. Before him, Aloysius Maskina's father took the land from the Raja and made development. Apart from that, Aloysius Rebulo, Father Michaelappa, Francis Michaelappa, the then Bishop of Mysore, Bishop of Mysore, he was a parish priest here. He built this one and the school, this hall, and the status of the school went highly. In and around 2 kilometers, Philomena's was the only school and one of the best one it was been. And I was studied here. My father priest studied here. My brother CTA studied here. My sister who is in England studied all the good products. We have a IAS officer from this school and a municipal judge from this school, doctors and IPS all. And I am the loco pilot from the rest of Indian Railways. This is the product of this school and the grace of Mother Mary. So, there are many more things to say from this school, this area. Mother has blessed so much. It is come to 125th year. I don't know whether I may be in next 50 year, but I conclude with this, with all my gratitude to Mother Mary. Thank you so much, Anna. Dhairya Anna, I'm really angry on you, Anna. You didn't mention teacher. In the list of profession, you didn't mention teacher. And so many teachers are there, and I'm one among them. So 90 years ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿದವರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. So once again, can all the students make a big good noise here who have studied, including the present batch. Thank you so much. So I request ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ದಯವಿಟ್ಟು CBSE ICSE of course ಸೇರಿಸಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿ ನಾವೇ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದಿಸಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ joining your generations to this school, and let us keep for another 10 years. So all we celebrate, including all the profession, what Dhairyana mentioned, 100 century years, let us celebrate for the school within 10 years. I hope for the good as a student, really it is a great blessings to be the part of this school. Thank you. One more. Yes, எல்லாருக்கும் இன்னொரு சர்ப்ரைசிங் கிஃப்ட்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ இந்த ஜூபிலி ஆண்டை நம்ம கொண்டாடி கொண்டு இருக்கிற இந்த நேரத்தில் இதில் நானும் சேரணும், சேரும் போது என் பேரை போட்டுக்கோங்க, ஏன் நான் வருவேன்னு சொல்லிட்டு போனார் ஒரு 6 மாதத்துக்கு முன்னாடி. ஸோ அஜெண்டா வந்து லைட்டாக பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது, ஸோ இன்னைக்கு ஆல் த வே அவருடைய எல்லா வேலைகளையும் விட்டுட்டு பங்கு விட்டுட்டு அவருடைய இருக்கிற வேலையை விட்டுட்டு ஒரு நாளைக்கு முன்னாடியே வந்து பெங்களூரில் இறங்கிட்டார். மண்ணின் மைந்தன் இந்த பங்கில் பிறந்து இங்கே ஞானஸ்தானம் பெற்று எல்லா விதத்துலையும் எல்லா அருள் சாதனைகளையும் பெற்று இது விசேஷமாக கல்வி ஞானத்தை பெற்ற இடம் ஸ்கூலில் இருக்கிறோம். அதே மனுஷன் இன்னைக்கு ஒரு குருவாகி இங்கே நம்ம முன்னே இருக்காரு. ஐயா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வணக்கம். அதெல்லாம் பசி இருக்கிற மாதிரி இருக்குது, இதெல்லாம் பேச மாட்டேங்கிறீங்க. என் பேர் எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லைங்களா? என் பேர் சகாயராஜ். பேர் தெரியாது இருக்குமா? கண்டிப்பா. இன்னைக்கு வந்து 125 இயர்ஸ் நம்ம பங்கு கொண்டாடுறோம் இல்லைங்களா? எல்லாரும் பிரைஸ் தி லார்ட் சொல்லாமா? பிரைஸ் தி லார்ட். ஓகே, எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு. ஓகே, 1971ல நான் இங்க வரேன். அப்போ இப்பெல்லாம் பர்த் சர்டிபிகேட் கேட்பாங்க இல்லையா? அப்பெல்லாம் பர்த் சர்டிபிகேட் கிடையாது. ஓகே, இப்படி தொடணும். இந்த கை வந்து இங்க டச் ஆச்சுனாக்கா நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட், சரிங்களா? இந்த கை இங்க டச் ஆனாக்கா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட். அப்படிதான் நான் சேர்ந்தேன். அப்ப யார் பிரின்சிபல் தெரியுமா? இங்க ரெவரண்ட் ஃபாதர் மரியா லூயிஸ். ஓகே, இந்த ஸ்கூல்ல தான் படிச்சேன். ஓகே, 1ல இருந்து 7 வரைக்கும் இங்க தான் படிச்சோம். ஓகே, ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு. 6th படிக்கிறப்ப நான் மேக்ஸ்ல ஃபெயில் ஆயிட்டேன். ஓகே, மேக்ஸ்ல ஃபெயில் ஆயிட்டாக்கா அங்க எங்க போர்டு போட்டிருந்தாங்க, ப்ரமோட்டட் லிஸ்ட் போட்டிருந்தாங்க. அதுக்கு முன்னாடி the following students should go and meet the principal. யாரு? மரியா லூயிஸ்.
நானும் எங்கள் அம்மாவும் போனோம். எங்கள் அம்மாவுக்கு ஓகே. ஸோ இங்கே படித்து இங்கே வளர்ந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு பெரிய காலேஜ் வந்து ஹைதராபாத் ஒரு காலேஜ் இருக்குது, சென்ட் ஜோசப் டிகிரி அண்ட் பிஜி காலேஜ். ஓகே, அந்த காலேஜுக்கு நான் பிரின்சிபலாக இருக்கேன். ஓகே, ஸோ ரைட் நோ ஐ ஆம் த பிரின்சிபல் ஆஃப் அ வெரி பிக் காலேஜ். 3200 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிரின்சிபலாக இருக்கிறேன். ஓகே, அந்த பிரின்சிபல் வேலைக்கு அடித்தளமிட்டது சென்ட் பிலோமினாஸ் ஹையர் பிரைமரி ஸ்கூல் அண்ட் இமாக்குலேட் கன்செப்ஷன் சர்ச். காட் பிளஸ் யூ ஆல். இங்க வந்து ஜெரா அக்கா இருக்காங்க, பழைய கேட்டகரி ஸ்டூடியோ பண்ணி அவங்க பேசுவாங்க. ಹಲೋ, ನಾನು ಸಿಸ್ಟರ್ ಜೆರಾಲ್ಡೀನ್ ಅಂತ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಹಳೆ ಕ್ಯಾಟಗಿಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸ್ಟೀಫನ್ಸನ್ ಅಂತ, ಅವ್ರ ಮಗಳು ನಾನು. ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ? ಹೌದು, ನಾನು ಇದೇ ಪ್ಯಾರಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಇತ್ತು, ಕ್ಯಾಟಗಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಕ್ರಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಇದೇ ಚರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾನು ಸೆಂಟ್ ತೆರೇಸಸ್ SMMI ಸಭೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನೀಗ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಂದು 40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಅವ್ರ ತಾತನೂ ಇದೇ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಳೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಓದಿದ್ದು. ನನಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸೇವೆನ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಳಿಸಿ, ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ಕಳಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್. ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಮಚಾಡು ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಚರ್ಚ್ನ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಅಮಲ್ ರಾಜ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನ್ ರವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯ. 125 ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವಂತಹ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಮಲೋದ್ಭವ ಮಾತೆ ದೇವಾಲಯ, MG ರೈಲ್ವೆ ಕಾಲೋನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇದರ ಶತಮಾನೋತ್ತರ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವಂತಹ ಸಮಯ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಮುಖೇನ ಅಮಲೋದ್ಭವ ಮಾತೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಆಗಮಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಚಪ್ಪಾಳಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಜನನಾಯಕರು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೀಗ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಮಚಾಡೂರ್ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಂದನೀಯ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಫಾದರ್ ಅಮಲ್ ರಾಜ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನ್ ರವರು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೀಗ ಗಣ್ಯರನ್ನ ದೇವಾಲಯದ ಪೀಠದ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಯನ್ನ ಬೆಳಗಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರಬೇಕು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆದ್ರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗಣ್ಯರಾದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವಾಲಯದ ಪೀಠದ ಬಳಿಗೆ ತೆರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಯನ್ನ ಬೆಳಗಿಸಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದತ್ತ ತೆರಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಇದೀಗ ದೇವಾಲಯದ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಯನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್ಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಯನ್ನ ಬೆಳಗಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರನ್ನ 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತರ ಅವಶೇಷಗಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು. ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವಂತಹ ಭವ್ಯ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದ ಬಳಿಗೆ ಇದೀಗ ಅತಿಥಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಧ್ವಜ ಮತ್ತು ಧ್ವಜಸ್ತಂಭಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವಂತಹ ಭವ್ಯ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದ ಇದೀಗ ಪುಷ್ಪ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಈಗಾಗಲೇ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ 125ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಇದೀಗ ಶುಭ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಮಲೋದ್ಭವ ಮಾತೆಯ ದೇವಾಲಯ, ಎಂಜಿ ರೈಲ್ವೆ ಕಾಲೋನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. 125ನೇ ವಸಂತದ ಸಂತಸದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರನ್ನ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಮಚಾಡು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು,
ಅತಿವಂದನೀಯ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಮಚಾಡೋ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಅಮಲ್ರಾಜ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೀಗ ನೇರವಾಗಿ ದೀಪ ಬೆಳಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೀಪ ಬೆಳಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು. ದೀಪವನ್ನ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೀಗ ದೀಪ ಬೆಳಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ದಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಅಮಲೋದ್ಭವ ಮಾತೆಯ ದೇವಾಲಯ 125ನೇ ವಸಂತದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದೀಪ ಬೆಳಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ಇದೀಗ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿವಂದನೀಯ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಮಚಾಡೋ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು ದೀಪ ಬೆಳಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸದ್ದು ನಿರಂತರವಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ 125 ವಸಂತಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಅಮಲೋದ್ಭವ ಮಾತೆ ದೇವಾಲಯದ ಈ ದಿನದ ಜುಬಿಲಿ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೀಗ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಶುಭ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಸಮಯ. ಮೇಘಲ್ ರೀಮಾ ಆಲ್ಮೇಡಾ ಹಾಗೂ ತಂಡದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕೂಡಲೇ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಮೇಘಲ್ ರೀಮಾ ಆಲ್ಮೇಡಾ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಸೀಟೆಡ್. Play the music. Start.
ದಯವಿಟ್ಟು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದಂತಹ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೀಗ ಈ ದಿನದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೂಜ್ಯರನ್ನ, ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಅಮಲ್ ರಾಜ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನ್ ಇವರನ್ನ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಜೋರಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಲವಿನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಅಮಲೋದ್ಭವ ಮೇರಿ ಮಾತೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ 125ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಶತಮಾನೋತ್ತರ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೈಸ್ತ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಂದೆಯೇ ಆಗಿರುವ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಪೂಜ್ಯ ಪೀಟರ್ ಮಚ್ಚಾದರವರೇ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಈ ನಮ್ಮ ಅಂದದ ಚಂದದ ಹೊನ್ನಿನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ, ಭದ್ರತೆ, ಏಕತೆ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನವ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಿಂದ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ, ನಮ್ಮ ಜೂಬಿಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು, ಜನರೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸರಳತೆಯಿಂದ ಬೆರೆತು ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯಿಂದ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಇಂದಿನ ಈ ಜೂಬಿಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ರವರೇ, ಪವಿತ್ರ ಬೈಬಲ್ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನಾಗಾರನು ಹೇಳುವಂತೆ, ದೇವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ದಿನವಿದು, ನಾವಿಂದು ಹರ್ಷಿಸಿ ಆನಂದಿಸೋಣ, ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೀರ್ತನಾಗಾರನ ಈ ಹಾಡು ಇಂದು ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯಾಕ್ಯುಲೇಟ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಚರ್ಚ್, ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಮಲೋದ್ಭವ ಮಾತೆಯ ದೇವಾಲಯವು 125ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವದಿಂದ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಅಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣೀಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾಗೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿನಮ್ರ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯರು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವುದು ನಮಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿದೆ, ಹುರಿದುಂಬಿದೆ ಮತ್ತು ಜೂಬಿಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೌರವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಈ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಿದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನಿಸಬಹುದು, ಒಂದು ಚರ್ಚಿನ ಜೂಬಿಲಿಯನ್ನು ಅದರ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮಷ್ಟಿಗೆ ತಾವೇ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ಶಾಸಕರನ್ನು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು, ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಆಚರಿಸಬೇಕಾದ ಕಾರಣವೇನೆಂದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ, ನಮ್ಮ ಈ ಇಮ್ಯಾಕ್ಯುಲೇಟ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಚರ್ಚ್ ಇತರ ಚರ್ಚ್ಗಳಂತೆ ವಾಡಿಕೆಯ ಇತಿಹಾಸವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಇತಿಹಾಸವೇ ಅಂದಿನ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹಾರಾಜರ ಉದಾರ ಭೂದಾನ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ ಉಗಮವಾಯಿತು. ಈ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ನಿಷ್ಠಾವಂತ, ಜಾತ್ಯತೀತ, ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ವರ ಸುಖವನ್ನು ಕೋರುವ, ಸರ್ವರಿಗೂ ಒಳಿತನ್ನು, ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೋರುವ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ದೇವರ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದ ಮಹಾರಾಜರುಗಳ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವದಿಂದ, ಉದಾರತೆಯಿಂದ ಉಗಮವಾದದ್ದು ಈ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್. ಹಿಂದೂ, ಬೌದ್ಧ, ಸಿಖ್, ಜೈನ, ಪಾರಸಿಕೋ, ಮುಸಲ್ಮಾನು, ಕ್ರಿಸ್ತಿಯಾನು, ಪ್ರೇಮಹಾರೋ ಹಾವ್ಯಗಾತ, ಜನಗಣ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಧಾಯಕ ಜಯ ಹೇ
ಎಂಬ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್ ರವರ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಫಲದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಈ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್. ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ, ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪಾರಸಿಕ ಜೈನರು ಧ್ಯಾನ ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹೋನ್ನತ ತತ್ವಕ್ಕೆ, ಮಾನವತೆಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಈ ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ. ಕೊನೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಎಂದರೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ತ್ಯಾಗ, ಜೀವ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಭರವಸೆ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಅಮ್ಮ ಎನ್ನುವ 2 ಅಕ್ಷರದ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಅಡಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನುಡಿ. ಈ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ತಾಯಂದಿರ ಹೃದಯದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟರು ಮೇರಿ ಮಾತೆಯು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಮನಾಗಲಾರದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಂತ ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್. ಪವಿತ್ರ ಮೇರಿ ಮಾತೆಯ ಸಾವಿರಾರು ವಿವಿಧ ಬಿರುದುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಮಲೋದ್ಭವ ಮಾತೆ ಎಂಬ ಪಾವನ ಸದ್ಗುಣ ನಾಮ. ಈ ಚರ್ಚಿನ ಪಾಲಕಿಯಾದ ಅಮಲೋದ್ಭವ ಮೇರಿ ಮಾತೆ ತೋರಿದ 125 ವರ್ಷಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸಂತಸದಿಂದ ಆಚರಿಸುವ ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಆ ದೇವಮಾತೆಯ ಪ್ರೀತಿ, ಶಾಂತಿ, ಸಂತೋಷ, ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆದರದ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಆಲ್. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದಂತಹ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ವಂದನೀಯ ಅಮಲ್ ರಾಜ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನ್ ರವರಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಆಸ್ ವೆಲ್ ಫಾದರ್. ಇದೀಗ ಶೋಫಾರ್ನ ಪವಿತ್ರ ನಾದದ ಮೂಲಕ 125ನೇ ವಸಂತದ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಘೋಷಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ದಯವಿಟ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೀಗ ಶೋಫಾರನ್ನ ಮೊಳಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಾದರ್ ಇಕ್ಕಾಳಂ ಜೇಕಬ್ ಇವರಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಬೈಬಲ್ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಜೂಬಿಲಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ, ಆಚರಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಾಗ ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಜೂಬಿಲಿ ಜಾಯ್, ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಜೂಬಿಲಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವುದು ಈ ಶೋಫಾರನ್ನು ಮೊಳಗುವುದರ ಮೂಲಕ. ಅದರಿಂದ ಈ ಶೋಫಾರನ್ನು ಈಗ ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಇಕ್ಕಾಳಂ ಜೇಕಬ್ ಅವರು ಮೊಳಗುವರು. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. ಶೋಫಾರ್ ಮೊಳಗಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಜುಬಿಲಿಯ ಸಂತಸವನ್ನು ಪುಟ್ಟು ಮಾಡಿದಂತಹ ಫಾದರ್ ಜೇಕಬ್ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ, ಇದೀಗ ನೀವು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹಿರಿಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದರ ಮುಖೇನ ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತೆ, ಫೆಲಿಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೀಗ ಬರಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು. ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಮಚಾಡು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್ ಅವರು, ಇವರಿಗೆ ಇದೀಗ ಈ ಶತಮಾನೋತ್ತರ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲು ಹಾರ ಹಾಕಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಮಚಾಡು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಭಿಕರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸಾರುವಂತಹ ಸಮಯ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಮಚಾಡು ಇವರನ್ನು.
ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆಗಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ರವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಗುರುಗಳು ಫಾದರ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನ್ ಅಮಲ್ರಾಜ್ ಅವರೇ, ಇತರ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುವುದು ಜೂಬ್ಲಿ 100 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಬರುವುದು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಜೂಬ್ಲಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಈಗ ಫಾದರ್ ಜೇಕಬ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದು ಜೂಬೆಲ್ ಅಂದರೆ ಆ ಕೊಂಬು ಮಾಡುವಂಥ ಶಬ್ದದಿಂದ ಶುರುವಾಗುವಂಥ ಇದು ಸಂತೋಷದ ಕೂಟ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 3 ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಮೊದಲಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಈ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಈ ದೇವಾಲಯ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರವರು ಈ ಸ್ಥಳ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೇಸ್ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಳಿಸಿದಂಥ ಈ ಸ್ಥಳ. ಇವತ್ತು ಆ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ನಾವು ನೆನೆಸುವಾಗ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಮಹಾರಾಜ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೋದ ವಾರ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಬಿಷಪ್ಸ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು, ಬಿಷಪ್ರಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ದಾರಿ ತಂದುಕೊಂಡು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದದ್ದು ಈ ವಿಷಯ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಸಿಲಿಕಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8ನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿವಸ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಸಿಲಿಕಾ ಆಚರಣೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಹೋದ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಾನು ಕರೆದಿದ್ದಾಗ ನಿಜವಾಗಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹಬ್ಬ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳಿದೆವು. ಹೋದ ವರ್ಷ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದೇನೆಂದರೆ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರು ಈ ಊರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೂಡ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೈದಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಗುರುತು ನೀವು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೋದ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿವಾಜಿನಗರದಂಥ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮರಿಯಮ್ಮನವ್ರ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದು ವಾದ ವಿವಾದ ಬೇಡ, ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳುವುದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂತೋಷದ ದಿವಸ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದರೆ ನಮ್ಮ ಜನರೇ ನಮಗೆ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಶ್ರೀ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗಿದ್ದಂಥ ಗೌರವ, ಒಂದು ಪ್ರಶಂಸೆ, ಬಹುಶಃ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಸೌಕರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನನಗೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರ ತಂದೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಈ ಪರಂಪರೆ ಅಥವಾ ಈ ಉದಾರತೆ ಇನ್ನೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾನು ಫಾದರ್ ಈಗೀಗ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾವಿ ತೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ನೀರೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೀರೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು
500 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಮ್ಮಿ ನೀರು ಬಂತು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಬಹುಶಃ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕೈ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೂಡ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಹೆಸರು ನಡೆಯುವಂಥ ಈಗೀಗ ಫಾದರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ತಾಯಿ ಅಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಶಬ್ದ, ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಧರ್ಮ ಆ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಾಯಿಯ ಧರ್ಮ, ತಾಯಿಯ ಬಹುಶಃ ಮಮತೆ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸದಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ತಾಯಿ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಹತ್ರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜನರನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಿಖ್ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಸೇವೆ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್, ರೈಲ್ವೆ ಈ ಕಡೆದ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಪ್ರೇಮ, ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ ಸದಾ ಇರಲಿ, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹಾರೈಸಿ ಈ 125ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೂಗಳು ಅರಳಲಿ ಅಂತ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಪ್ರತಿ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಶಾಸಕರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗುರುಗಳು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರ ಪ್ರತಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಮಲೋದ್ಭವ ಮಾತೆ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ, ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮಲೋದ್ಭವ ಮಾತೆ ದೇವಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಇದೀಗ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು 125ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು 108 ಇರ್ತದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಯ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಆ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಭಾಳ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್ ಪೀಟರ್ ಮಚಾಡೋ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚಿನ ಫಾದರ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಈ ಚರ್ಚಿನ ಒಂದು ಮೆರುಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನ್ ಅವರೇ, ಅಮಲ್ರಾಜ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು. 125 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದೇನು ಕಮ್ಮಿ ಏನಲ್ಲ. ಈ 125 ವರ್ಷದ ಇದು ಅನೇಕ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ
ಈ ಚರ್ಚ್ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚರ್ಚ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇವತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯಾಕ್ಯುಲೇಟ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಚರ್ಚ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಬಹುಶಃ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ಚರ್ಚ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಚರ್ಚ್ ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಹಾರಾಜರು, ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಆವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಗನ್ನು, ಮಾಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಬಂದು ಹಾಯಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರೇ ಬಂದು ಇದು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೌರವವನ್ನು ಕೂಡ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವ್ರ ಮೇಲಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯವರು, ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯವರು, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವ್ರ ಮೇಲಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಏನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಪೂರ್ತಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಅವರು ಯಾವ ಭೇದ ಭಾವವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್. ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಂದೂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು, ಬೌದ್ಧದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಅದು ಅವರು ಬಂದಿರೋದೇ ಇದಕ್ಕೊಂದು ನಿದರ್ಶನ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅನೇಕ ಜನ ಈ ಒಂದು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ಬಂದು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬೇಕು. ಬರೀ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಂದೇಶ ಹೋಗ್ತದೆ, ಹೌದಪ್ಪ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆದೋ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಷಪ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ. ಈ ಥರ ಒಂದು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಮಾತು ಒಂದಿಲ್ಲ, ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರಬೇಕು, ನಂಬಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ನಂಬಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ, ಆ ವಿಶ್ವಾಸ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಳಿಸುವಂಥದ್ದೇ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಶೋಷಿತ ವರ್ಗ ಇದೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಹಳ ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತೇನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಸರ್ಕಾರ, ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಅನುಮಾನ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏನೇ ತೊಂದರೆಗಳಾದರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೋದು. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚಿನ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಹಣದ ಒಂದು ಕೊರತೆ, ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿಯ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಾಲನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ಸುಮಾರು 350 ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುದಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ತಾವು ಕೂಡಲೇ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀವಿ, ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವೇ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ನೋವು, ನಲಿವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಾಳ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ
ನಾವು ಯಾಕೆ ಚರ್ಚ್ಗಳಿಗೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ, ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೋ ಅದ್ರ ನಮಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂದು ಕೂತು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೌದು ಆ ಒಂದು ದೇವ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಉತ್ತಮ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದರಿಂದನೇ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನೆರವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ MLA ಆಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 6 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದನೇ ಇದಾಗಿದೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನೇನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವರು, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಧರ್ಮದವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಋಣ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಕಮ್ಮಿನೇ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ, ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಫಾದರ್ ಅವರು, ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅದು ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಏನಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ತಾನೆ. ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಾನೇ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗೌರವ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾನ್ಯ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಜೊತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು. ನಮ್ಮ ಸೇಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಸ್ಕೂಲ್ 90 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕ, ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೆರುಗನ್ನ ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನ ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ಇದೀಗ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದುವರಬೇಕು. ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇವರನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಮಲೋದ್ಭವ ಮಾತೆ ದೇವಾಲಯದ 125ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ, ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಜನನಾಯಕರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಗೌರವವನ್ನ ಸೂಚಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ, ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಈ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ, ಈ ಚರ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿ, ವೇದಿಕೆಯಂಥ ನಮ್ಮ ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್ ಸಾಹೇಬರಾದಂಥ ಪೀಟರ್ ಮರ್ಚಾಡರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕರು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾಯರವರೇ, ಫಾದರ್ ಅಲ್ಮೇಲರಾಜ್ ಜಯಚಂದ್ ಅವರೇ, ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ, ಜಾಕಬ್ ರವರೇ,
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳೇ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ತಾಯಂದಿರೇ, ಯುವಕ ಮಿತ್ರರೇ, ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳೇ, 125 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ. ಈ 125 ವರ್ಷದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಸಂಡೇ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂಡೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ನಾನು ಕೇರಳಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಮೊನ್ನೆ ದೆಹಲಿಲಿದ್ದೆ. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ನನಗೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. RSS ಸತ್ಸಂಗ ಅಂತೇಳಿ, RSS ಅಂದರೆ ಇದರ RSS ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ರಾಧೇಶ್ಯಾಮ್ ಅಂತೇಳಿ ದೇವನಳಿತವು 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. 1-1/4 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಸತ್ಸಂಗ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸು. ಸೊ ಹಾಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿ, ವಿವಿಧ ಧರ್ಮ ಆಚರಣೆ, ಭಕ್ತಿ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಜನರ ಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ, ನೆಮ್ಮದಿಗೋಸ್ಕರ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದೆ. ಧರ್ಮ ಯಾವುದಾದರೂ ತತ್ವ ಒಂದೇ, ನಾಮ ನೂರಾದರೂ ದೈವ ಒಂದೇ, ಪೂಜೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಭಕ್ತಿ ಒಂದೇ, ಕರ್ಮ ಹಲವಾದರೂ ನಿಷ್ಠೆ ಒಂದೇ, ದೇವನೊಬ್ಬ ನಾಮ ಹಲವು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂಬಿಕೆ ಇರೋನು. ಈಗ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸ್ತೋ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಚ್ತೋ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೀಪ ಬೆಳಗ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಚ್ತೇವೆ. ವಿವಿಧ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ವಿಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ದೇವರನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಮೇರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಜೀಸಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಹಂಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕಂಬ, ಧ್ವಜ ಕಂಬ, ಎಲ್ಲ ದೇವಾಲಯಗಳು ಕೂಡ ಇದು ಧ್ವಜ ಕಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈಗ ತಾನೇ ಒಂದು ಕೊಂಬು ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನ, ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಅವರು ಗಾಯನ ನುಡಿಸಿದ್ರು. ಆ ಮೇಕೆ ಕೊಂಬೋ, ದನದ ಕೊಂಬೋ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಕೊಂಬೋದು, ಆ ಕೊಂಬಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಶಕ್ತಿ ಏನು, ನಾದ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ, ಗಾನ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೊಂಬಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದಿರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಬಿದಿರು ಕೃಷ್ಣನ ಕೊರಳಾಯಿತು. ಆ ಬಿದಿರು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಬಿದಿರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಫ್ಲೂಟ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಫ್ಲೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊರಳು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರಿತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಫ್ಲೂಟ್ಗಾಗಲಿ, ಆ ಕೊಳಲ್ಗಾಗಲಿ, ಆ ಬಿದಿರಿಗಾಗಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಶಂಕು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಶಂಕು ಸ್ನೇಹಿಲ್, ದೊಡ್ಡ ಸ್ನೇಹಿಲ್ ಆಗಿ ಶಂಕು ಆಗೋಯ್ತು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆ ಶಂಕುವಿಂದ, ನಾದದಿಂದ ಒಂದು ಕರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಲಗಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ಸೂರ್ಯ ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಮುಳುಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಹಂಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಯಾರು ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಯಾರು ಅರ್ಜಿನೂ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.
ಯಾವ ಧರ್ಮದವರು ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮದವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರೇ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಾತಾ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗೂ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ದೇ ಸೀಟ್ ಬೇಕು, ಈಗೂ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಸೀಟ್ ಬೇಕು, ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮಲ್ ಕಲೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಸೀಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಲಾಭ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ ಧರ್ಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಲಾಭ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮನುಷ್ಯತ್ವ, ದಿನೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು, ನಾನು ಮಾನವೀಯತೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ, ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ. ಈಗ ಲೆಪ್ರಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ಎಕರೆನ ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಇವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ರಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸುಮ್ನಳ್ಳಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ರಸಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚರ್ಚೆ. ಸೊ ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ರಸಿ ಮಕ್ಕಳು ಸರ್ಕಾರ ಯಾರು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಸಮುದಾಯ ಲೆಪ್ರಸಿ ಯಾರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಔಷಧ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಬದುಕನ್ನ ನೋಡಿ ಮಾನವೀಯತೆಯಲ್ಲಿ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವು. ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಸೇಂಟ್ ರೀಟಾಸ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿದೆ, ಆಮೇಲೆ NPS ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೋ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯಾರು ಎಲ್ಲೂ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರವ್ರ ಭಾವನೆ, ಅವ್ರವ್ರ ಜಾತಿ, ಅವ್ರವ್ರ ಬದುಕು, ಅವ್ರವ್ರ ನಂಬಿಕೆ. ಮರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರ ಇದೆಯಪ್ಪ, ತೆಂಗಿನ ಮರ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಮರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ, ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಏನು ಈ ಚರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 250 ವರ್ಷ 125 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಭದ್ರ ಇರ್ತಾನೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ 125 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಂಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ, ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದಂತ ಈ ಕಾಲು ಗಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಕಾಲು ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಂಗೆ ನಾವು ಏನು ನಮ್ಮ ತತ್ವ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಾನವೀಯತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೂ. ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ತಾನೇ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲನ ಭರತನಾಟ್ಯ? ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಭರತನಾಟ್ಯ ಆಡ್ಬೋದು. ಭರತನಾಟ್ಯ ಈ ಭಾಗದ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಜಾತಿ ಇದೆಯಾ? ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ. ನಟನೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಜಾತಿ ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಮನ್ನ ಒಬ್ರು ಭಾಷೆನ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಮಧ್ಯ ಏನಾದ್ರು ಭಾಗ ಇದೆಯಾ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾನವೀಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ, ಯೇಸುರವರಾಗ್ಲಿ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರಾಗ್ಲಿ, ಬೌದ್ಧ ಆಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ. ಸೊ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸೋದರತ್ವ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ಕುವೆಂಪುರವರ ಹಾಡನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಅಂತ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಶಾಂತಿ ತೋಟ ಎಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾಗ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇದು ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ. ಇಮ್ಯಾಲಿಕೇಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಚರ್ಚ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪೀಸ್, ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ಆ ಪ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಶುದ್ಧತೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಚರ್ಚು 125 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ.
ಸಾವಿರಾರು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾನು ಕೂಡ ಶುಭ ಹಾರೈಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾಯರು ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ರಿ. ಇನ್ನು ಸದಾ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಇನ್ನು ಅವ್ರ ಕೈಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಈ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಈ ಜಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ 15 ದಿನದಲ್ಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೂ ಲಾಭ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಈ ಚಪ್ಪಾಳೆಗೂ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗಬೇಕು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಲಾಭ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು. ಕರೆಸಿ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಗಾಂಧಿನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ 100 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾರೈಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್ರವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿ, ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಫಾದರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ, ಭರವಸೆಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವಜಕಂಬವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಸಿ ಜೋಶ್ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ನೂತನವಾಗಿ ಭವ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭವನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿರೋದು ಸಿ ಜೋಶ್ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಜುಬಿಲಿ ನೃತ್ಯವೊಂದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜುಬಿಲಿ ನೃತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.